ناظرین، کرونا کے حوالے سے آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ یا صوبائی انتظامیہ اور تاجروں دکانداروں کے درمیان ایک عجیب و غریب چپکلش کا سا معاملہ رہتا ہے. دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. آج ہماری اس محفل میں موجود ہیں چند دکاندار حضرات. نہیں چپکلش شادی ہو رہی ہے جنید صاحب. میرا خیال ہے اس سے پہلے میری گاڑی سن لو پہلے. میرا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں میرا خیال تعارف پہلے کروا لیا. چلو پہلے تعارف کرا لیتے ہیں جنید صاحب. میرا نام افضل پٹھی ہے جی اور میرا گلاسری سٹور ہے جی. گلاسری نہیں گروسری سٹور ہے. وہی جی وہی. اور دوسرا افضل صاحب کون ہے کہ کریانے کی دکان ہے. تاڑی مہربانی گلاسری سٹور ذرا کہیں گے تو وہ چلیں گروسری سٹور ہے. ماڈرن زمانہ ہے جناب, آپ گلاسری سٹور کا. چلیں. اچھا آپ جی؟ جی میرا نام جی ریاض ہے جی اور میری الیکٹرک کی دکان ہے جی. پکے اس طرح چیزیں بیچتا ہوں. اچھا بجلی کی مصنوعات. بجلی کی مصنوعات. اچھا آپ؟ میں بدقسمتی سے کسٹمر ہوں. اچھا آپ صارف ہیں جی. یہ نہیں تھا جی میری دکان سیل کرائیے. اچھا چلیں. صاحب سودا لینے آیا تو میں نے کہا جی کہ سختی بہت ہے تو شٹر میں پھینکا ہوتا ہے جی. تو میں نے کہا میں تھوڑا سا شٹر اٹھاتا ہوں تو آج وہ کہتا ہے تھوڑا جی چکو گے تو میں اندر نہیں آ سکتا. اس کو اندر گھسانے کے لیے میں نے سارا شٹر اٹھایا ہے تو پولیس نے چھاپا مار دیا. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کا کیا کام ہے جی؟ میرا نام جی مانا. کیا کام کرتے ہیں؟ میرا جی پھل فروٹ کا کاروبار ہے. تو کبھی خود بھی کھا لینا تھا تھوڑا سا. جنید صاحب یہ ساری مارکیٹ سے زیادہ تیز بندہ ہے یہ پھل فروٹ والا. ہاں جی ذرا اسے غور سے دیکھیں. غور سے ہی دیکھنا پڑتا ہے اس کو. جب پولیس چھاپا مارتی ہے نا جی تو کیڑے کے طور پہ امرود میں گھس جاتا ہے. جیسے وہ پرانی فلموں کے پوسٹر پہ نہیں لکھا ہوتا تھا جی سلطان رائی بطور جگہ. اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم سب بزنس مین ہیں جی. اچھا جی ہاں. اور ان کا جو وہ ہے رفڑ جی, میرا تو کوئی رفڑ نہیں ہے. اصل میں ان کی ہیں دکانیں تو وہ دکانیں میں کرونا کا ڈر ہوتا ہے وہ سیل بھی کر دیتے ہیں. تو میرا تو پھٹا ہے باہر سڑک پہ. اچھا کھلا. اگر کھلی ہوا میں اپنا ولیمے کی تقریب ہو سکتی ہے تو میرا کاروبار کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ یار میری بات سنو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ولیمے کی تقریبات پر بھی ہر طرح کی ولیمے کی تقریبات پر بھی پابندی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پھٹا لگائیں گے تو لوگوں کا ہجوم تو اکٹھا ہوگا نا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کوئی معاملہ طے کر کے پھر آگے چلیں. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ ہے نا جی کرونے کا تو ایس او پیز کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے اور ایس او پیز کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم مارکیٹیں کھول لیں اور شاپنگ لوگ کرنے آ جائیں تو پھر تو میرا خیال ہے پابندی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو آپ کے یہ اسسٹنٹ نے ادھر آ کے ہمارے ماسک اتروائے ہیں, ورنہ جنید صاحب میں تو سوتا بھی اب ماسک پہن کے ہوں. جنید صاحب آپ کی پرجائی مجھے کہتی ہے کہ جانو اللہ نہ کرے اگر 2-3 سال اور کرونا نہ گیا تو ماسک لگانے کی وجہ سے جتنے بڑے آپ کے کان ہو جانے ہیں نا آپ کو چڑیا گھر میں بطور ہاتھی نوکری مل جانے. مجھے لگتا ہے کہ پرجائی نے کھینچ کے بڑے کیے ہوئے واردات ساری ایسی خام خواہ کرونا سن نہیں سکتے. باتیں نہیں سننی چاہیے. پٹی صاحب ہمارے صدر ہیں, وہ ہمارے صدر کو جگتے کر رہے ہیں. میری گل سنو جنید صاحب, یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا یہ آپ کے حسب حال میں آپ اور عزیزی وہ بیٹھ کے کرتے ہوں گے. ہم تو کاروباری لوگ ہیں. دیکھو جی بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جو عزیزی باتیں کرتے ہیں نا وہ کہانی گھر گھر کی ہے. نہیں جنید صاحب اللہ کے فضل سے ہمارا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لگا کے ماسک ناس بج گیا بلکہ کان تھوڑے تھوڑے اگے بھی ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں اسی ماسک کی وجہ سے ابھی تک آپ محفوظ بھی ہیں اس بلا سے. بٹی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود تو چلے ماسک لگا لیتے ہوں گے لیکن آپ کی دکان میں جتنے لوگ آتے ہیں کیا آپ کسی کو یہ کہہ کے سودا دینے سے انکار کرتے ہیں کہ تم نے ماسک نہیں لگایا ہوا؟ بالکل نہیں. بات یہ ہے کہ جب خواتین نکلتی ہیں نا جی شاپنگ کے لیے, ایک خاتون کلی تو نکلتی نہیں, ساتھ اس کے 2 بھتیجیاں ہوتی ہیں, 3 ننانے ہوتی ہیں, 4 ملےدارنیاں ہوتی ہیں. یہی تو پرابلم ہے. اب جتنا ماشاءاللہ مجمع ایک گاہک کا ہوتا ہے ان کو ایس او پیز کا کہہ کے تو پھر وہاں پھٹا بڑھا. تو یہی تو پرابلم ہے. یہی تو حکومت کا رونا ہے کہ آدھا کلو مسروں کی دال لینی ہے تو 3 خواتین جاتی ہیں لینے کے لیے. اور ان کے لیے شاپنگ نہیں ہے, ان کے لیے یہ ریکریشن ہے بازار جانا جو کچھ عرصے کے لیے روکنی پڑے گی.
और भाई हमारा भी रोना यही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि 6 बजे बाजार बंद कर दो और 6 बजे ही कारोबार शुरू होता है। ठीक है भाई, इस हवाले से हुकूमत का मौकफ ये है कि कम से कम टाइम दुकानें खोली जाएं ताकि एक्सपोजर कम हो वायरस से। लेकिन दूसरी तरफ ताजरों का मौकफ ये है कि जितने कम अरसे के लिए आप दुकानें खोलेंगे उतना ज्यादा लोगों का इज़्दिहाम या हजूम बढ़ जाएगा और वायरस का खतरा ज्यादा फैल अल्लाह की जाएगा। खैर करे। देखे भट्टी पूरे बाजार का सदर है, भट्टी ने वहां बैठ के भी यही कहा। ठीक है। लोग कहते रहे हैं कि भट्टी साहब ये बात ना करे, भट्टी साहब, मुझे भट्टी साहब ही ज्यादा कहती है जी बाजार में। और मैंने कहा यार ये बात मुझे करने दो। देखो बात ये है कि आप अगर दुकान ज्यादा वक्त के लिए खोलेंगे तो फिर जो गाहक हैं वो बिखर जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ये करने वाली बात है। इस पर आप निगोशिएट कर सकते हैं। पहले गवर्नमेंट हमारे साथ तो नेगोशिएट कर ले भाई। बात ये है कि हमारा काम ही गर्मियों का है, अगर पक्के हम सर्दियों में तो बेचने से रहे। मेरा काम इलेक्ट्रिक का है भाई। प्रॉब्लम ये है कि वायरस ने ना सर्दी देखी है ना गर्मी देखी है। वायरस तो आ गया, कोरोना तो आ गया, अब वो सर्दी है गर्मी है। अगर आपके पास हीटर होते, आप हीटर का बिजनेस कर रहे होते तो वो सर्दियों में होता, अब गर्मियों में पंखे बेच रहे हैं। हीटर देखो अफजल भट्टी जेड़ा वो सिर्फ दुकानदारों की गल नहीं करता, गवर्नमेंट भी करता है। इसको मैंने कहा, मैंने कहा बात सुनो, सर्दियां आएंगी तो तेरे हीटर बिकते रहेंगे। वैरायटी जुनैद साहब रियाज के पास बहुत है। ये तो एक बहाना होता है कि जी ये मेरा गर्मियों का काम है, अगर ये गुजर गया। यार मैं फजूल गल ना यार, ईद सिर्फ है, मेरे बच्चे मिट्टी खाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, बच्चे तेरे मिट्टी खा भी लेंदे ने। अरे मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके लिए इस वक्त अपने बच्चों के लिए चंद रुपए कमाना ज्यादा आम है या अपने बच्चों और दूसरे बच्चों के लिए उनकी जिंदगी बचाना ज्यादा? ये बात ये बताओ। देखो देखो अफजल भट्टी ने बाजार दी मीटिंग च भी यही गल की। ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। जी बताएं। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਬਾਊ ਜੀ। एक मिनट सनाउल्ला मेरी बात सुनो। ਸੁਨਾਉल्ला कौन? ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਟੋਨੀ है। यार टोनी टोनी तो वैसे तुम्हें कहते हैं ना, जो वोट पे लिखते हो वो तो सनाउल्ला ही है ना। मेरी यार अपनी जुगत वास्ते किसी का टोनी खराब कर देते तुम। सनाउल्ला मेरी बात सुनो। टोनी भाई टोनी देखो मेरी बात सुनो। बात ये है कि मैं ना दुकानदारों की बात करता हूँ मार्केट की, ना मैं गवर्नमेंट की बात। मैं हक सच में स्टैंड लेता हूँ जुनैद साहब हमेशा। अल्लाह के फजल से इसी से 9 साल से आपका भाई बाजार का सदर होता है। बात फिर वही है जो साहब ने भी इनसे की है। देखो 11 महीने ना होवे कारोबार, 1 महीना होवे, मगर 1 महीना खतरनाक है ना। इस वक्त सूरत हाल खराब हुई। ये ना कहो कि 1 महीना 11 महीने ये भी अपना सीजन सुना रहे हैं। कोरोना जो है वो सीजन नहीं देखता। हाँ जी। वो इस वक्त फैला हुआ है, इसलिए बात वो करो। मैं जुनैद साहब सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखें ये जो रमजान का महीना है ना। और मेरे फटे का कुछ करो जी, मेरी 2 बुढ़ियां ताड़ी मेहरबानी। ओ भाई आप 1 महीने के लिए अपनी एक अदद बेगम मेके भेज दे, लेकिन खुदा के लिए आवाम की सेहत का ख्याल करें। तो मेका उसका बेचारी का परजाई का कौन सा दुबई में जहाँ सबको वैक्सीनेशन लग गई है। ਉਹ ਜੀ ਮੇਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਮੇਕਾ। हाँ जे लेना तो पड़े तो लेना की ते देना की। अच्छा जुनैद साहब, असल में मैं आपको बात एक मिनट जरा सब्र तो करे। जो इस सारे मामले का असल स्टेक होल्डर है वो है सारिफ, कंज्यूमर, गाहक। उससे तो पूछे। जी जनाब आप बताएं। सबसे पहली बात तो जुनैद साहब ये है, ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है, ये सब अमेरिका की साजिश है। सबसे बड़ा मजाक, सबसे बड़ी जहालत। ये चैनल पे आते हुए 2 दफा आपकी साइकिल का चैन उतरा है और मुतक्का आपने डायरेक्ट जो बाइडन से लगाया। ये देख लो मिसाल सामने बैठी है। क्या फजूल बात की आपने। और जुनैद साहब साडे महल्ले च 5-6 लोगों ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2-3 ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। कह रहे हो ना सादी बीमारी वो कोरोना थी। अच्छा जी। अच्छा जी। और अल्लाह का ये शुक्र करें कि आप बचे हुए हैं। हाजी साहब अल्लाह खैर करे, अगर आपको कोरोना हो गया ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो 5-6 सिलेंडर लगा के भी आपको साह नहीं होना। मैं 5-6 मास्क पहले मेरे मुंह ते लाउण लगे फटदे ने, फिर मैं निकलना बाजार दे। तो ये कहो ना, ये ना कहो कोरोना है ही नहीं। ये कहो कि भाई SOPs का ख्याल रख। देखो जुनैद साहब, भट्टी ने लड़ना होता है इलेक्शन, भट्टी गलत बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, जिसने इलेक्शन लड़ना होता है वही सबसे ज्यादा गलत बात और है। जुनैद साहब, इसका जो राशन है ना, ग्रासरी का सामान इसके घर में बिक जाता है। इसको क्या जरूरत है दुकान चाहे बंद हो या खुली हो। बाबू जी कोरोना बीमारी है
पर बीमारियां आउंदियां जांदियां ने फटा बाहर पिया बाबू जी। तो यार ये क्या जस्टिफिकेशन है कि बीमारी है ओ भाई, बीमारी को रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हुकूमत बता रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। जब हुकूमत ने सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया है, कोई लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा की है, फौरी तौर पे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर नुमाया फर्क पड़ गया है मर्ज के फैलाव में। खुदा के लिए सूरत हाल को समझे। रात की मीटिंग में भट्टी साहब ने क्या तकरीर की है बताओ? यही नहीं कहा। यही कहा भट्टी साहब, यही कहा। मेरा तो दिल करता आपका मत्था चूम लूं। देखो भट्टी झूठ नहीं बोलता। बात ये है कि गवर्नमेंट अगर कहती है कि SOPs का ख्याल रखे तो वो तो रखना चाहिए। हाँ अलबत्ता जुनैद साहब ये ज्यादती है कि दुकानें बंद कर दें, ये नहीं होना चाहिए। SOPs का ख्याल। ओ खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें भट्टी साहब द ग्रेट। देखा मैंने आपको कहा था ना, चैनलों पे भी भट्टी साहब को भट्टी साहब ही कहती है। देखिए बात ये है, इस फैक्ट को समझे, इस तल्ख हकीकत को समझे कि हमारे यहाँ अवाम की अक्सरियत जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो इतनी समझदार नहीं है कि वो SOPs को फॉलो करे। देखिए आप अभी कैमरा लेके निकल जाएं किसी भी बाजार में, किसी भी दुकान पे, कहीं किसी भी शहर में, वहां पे खौवे से खौवा चल रहा है लोगों का। निशानात लगा देना दुकान के ऊपर। ओ भाई निशानात भी लगाए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन कई ऐसे कारोबार हैं जहां पे SOPs को मेंटेन करना, उनको ओबे करना मुमकिन ही नहीं है। हाजी साहब 1 मिनट। मार्केट का सदर जो आया हुआ है वो बात कर लेगा, आप 1 मिनट ठहर। आप मुंह से बेवकूफ लगते हैं, क्या जरूरत है बात करने की? सौदा में तो को सारा लेना, मैं कहता बेवकूफ। यही तो बेवकूफी है, 2 नंबर चीजें ही ले जाने। भट्टी जी चैनल है, भट्टी जी चैनल है। मेरा मतलब है कि कई बंदे बेचते हैं ना जी 2 नंबर चीजें। और जनाब हाजी साहब बहुत इस गलों कल्पन डे ने, ये जो मास्क लाउंदे ना मुंह ते लगदा डाकू दा मुंह बन गया। खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि मास्क लगाने से आप लोगों की खूबसूरती पे कोई असर नहीं पड़ता। आप तजर्बा करके देख लें, आप ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। सुनो बाबू जी, गल तो सुनो बाबू जी। देखें ईदें शबरातें आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला, आइंदा भी आती रहेंगी। ये साल जो है, ये महीने जो है, ये बहुत कड़ा वक्त है, इसमें हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सा बंदा है जो माली तौर पर मुतासिर नहीं हो रहा? अबे लोगों ने इन्होंने पिछले साल भी यही गल की थी। हालत इख्तियार कर गई है इन्हीं रवैयों की वजह से, तो तूल पकड़ गई है बीमारी। ओ यार मैनू तो सुधारत ले गई है, वरना इन सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा होता है। अंदर मेरी सारी आइसक्रीम पिघल जाती है, सब्जियां मेरियां सारियां गल जाती हैं। सदर पता नहीं किहड़े वेले तुसीं बन गए हो जनाब भट्टी साहब। इन्हां दी दुकान भी नहीं पूरी खोखा जे, एक पासे बूहा खुलदा ही नहीं इन्हां दा, ते इत्थे सदर बन गए भट्टी साहब जी। भट्टी साहब ते हुण ताला खराब हो गया, तो हुण मेरा दुकान दा खोखा बन गया।